स्वागत करेंगे प्रमोद सर को। प्रमोद सर आप बर्तमान प्रस्तुत, आपण को मैं स्वागत करें कि समस्त को मोर नमस्कार। सादर प्रणाम। मु लास्ट पार्ट सुनिली सरस सर को लास्ट स्लाइड रे आधुनिक जुग रे कर्मवाद कथा कौन सर लिखिले मुझे बुझीपारे कहीं कर्मवाद तो बहुत पुराना जुगर थिला। भगवत गीतार भी कर्मवाद विषय कहुई। फिलोसफी डेभलपमेंट रे ये जो आधुनिक जुग रे कर्मवाद केमती है सेटा हौ ठीक अच्छे जे दर्शन जहाँ फिलोसफी कौन से कि सेटा तो अलग लगुच। भारतीय दर्शन आम कहवा किंतु पाश्चात्य दर्शन कौन से तो फिलोसफी फिलोसफी जहाँ दर्शन से नुह। यहाँ गोटे कथा तापर यही जो भूखंड आमर भारतर जो भूखंड ये जो एठी जो कल्चर अच्छी एठी लोक मैंने जो भाव में बंचती जो भाव में चलती से जो बिलीफ सिस्टम जो विश्वास ता ऊपर से दर्शनटा दर्शन सृष्टि पाश्चात्य सिस्टमटा अलग से भूखंड से परिवेश से परिस्थिति सेठी से भावना अलग। तेबे गोटे कमन जिनस आसब जे जहाँ दृश्यमान जगत से मनुष्य संतुष्ट नुहे प्राच्य हो पाश्चात्य हो दृश्यमान जगत रे मनुष्य संतुष्ट नुहे। तेणु ता भितर गोटे अन्वेषण करिवार सत्य को अन्वेषण करिवार कौन रहीगला परिवर्तनशील जगत पछपटे यही कथाटी बुझापी मनुष्यर गोटे आग्रह। से माने सब्सटेंस बोली कहते आम ये ब्रह्म बोली कहचे। से माने एट्रिब्यूट्स देखुं कहते ना एट्रिब्यूट्स माने गोटे कौन सब्सटेंस थी से मौलिक प्रश्न सब आसूची। सक्रेटिस तो क्वेश्चन रू आरंभ करते। तेणु फिलोसफी इज आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द रियलिटी एंड ऑल्सो अपियरेंस। मते जहाँ अपियर करुच्ची ता सत्य ना ता ऊर्ध्वे आउ किसी सत्य अच्छी यहाँ हूँ मौलिक प्रश्न मनीषर। ये प्राच्य पाश्चात्य कथा अलग किंतु ये जो अन्वेषण रे किछि बाट गला परे पाश्चात्य लोक मैंने संतुष्ट हो जाती जे आमे आम इंद्रिय मान द्वारा बा आमर ई माइंड राशनल जो आमर कौचे भौतिक चिंताधारा द्वारा आमे सत्य को पाइलु नहीं। तेणु से गोटे से एग्नोस्टिसिज्म आम एग्नोस्टिसिज्म पहुँचलु जे सत्य को जानी हम ना। जदि सत्य को कौन से प्रकार जानी हम दैट इज स्पेकुलेशन। से विषय में गोटे स्पेकुलेटिव स्टेटमेंट दबा। मुझे इंग्लीश शब्द यूज करें मुझे शुद्ध ओडिया भाषा से मो लिमिटेशन मुझे जमी कैलाश सार और सरज सार कहले सबू शब्दर ओडिया शब्द मुझे भावुँ किसी आवश्यकता भी एत ना आम कथा बुझा दरकार। तेणु सेठी प्रश्न अलग से साइंटिफिक इनक्वारी रहा जदि मो मन में प्रश्न आसुची सत्य कौन ताकू जानापी मो पाखे इंस्ट्रूमेंट कौन अच्छी। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट द्वारा लैबोरेटरी से पाइले संतुष्ट हेले लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करू करू से देखले जे ना आ ऊर्धर बोधे आउ कि रहीगला। कांट अवस्था भी से सी से इम्प्रिसिज्म रैशनलिज्म या एक्सपेरिमेंट करी देखले जे नाई खाली केवल फेनोमेनोलॉजी की जानी हो जहाँ जगतटा को मुझे जानुची से हूँ दृश्यमान जगत आ उपरे आउ कि रही जोटा को सी कहते अननोन एंड अननोएबल। किंतु से कथा भारतीय दर्शन में कह जाऊनी। भारतीय दर्शन कह जहाँ तुम जापारुन ताहा अननोन नुह दैट इज नोएबल। टुडे इज नॉट नोएबल इट इज नॉट नोएबल बाय यू। तुम्हें जापारुना मु जापारुना किंतु ताहा जानी हम। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एठी होची नोएबल सेठी होची अननोएबल। तेणु जो इंद्रियगत ज्ञान बा आमर जो रैशनल रीजन भौतिक ज्ञान बोले जहाँ कहे जहाँ बुद्धि द्वारा बुद्धिमत्ता ज्ञान यार लिमिटेशन अच्छी यार गोटे सीमा अच्छी। ये सीमाटा को बुझिया गोटे दर्शन। आम आम ज्ञानर सीमा बुझीपरुचु से दर्शन स्टार्ट हो दर्शन आरंभ से
ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଗଲା? ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଉପନିଷଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ଲୋକ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଉପନିଷଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ବି ସେତେବେଳେ ବି ଲୋକ ପଚାରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ, ଆତ୍ମା କ'ଣ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଏଇ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି। ସକ୍ରେଟିସ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ଏପଟେ ଆମର ମୁନି ଋଷିମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିଜେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କି ଦର୍ଶନର। ମଣିଷଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆକାରରେ ଶେଷ ହେବ, ଏବଂ ଯାହାର କନକ୍ଲୁଜନ୍ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ଯଦି ଫିଲୋସଫି କହିଲେ ଏଇଆ, ତାହେଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଫିଲୋସଫି ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର, ନୋ କନକ୍ଲୁଜନ୍। ବଟ୍ ହିୟର୍ ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ଏ କନକ୍ଲୁଜନ୍। ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ଭବତି। ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରୁ, ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିବା ସତ୍ୟକୁ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମର ଯେଉଁ ଚେତନା ଅଛି, ଏ ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଅଛି। ଗୋଟେ ସୋପାନରେ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛୁ, ତାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ସର୍ପ ଭିତରେ ରଜ୍ଜୁକୁ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋପାନ ଅଛି ଯୋଉଠି ଦ୍ୱୈତ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ସେ ମୁଁ ମାନେ ଜ୍ଞାତା, ଜ୍ଞେୟ ଆଉ ଜ୍ଞାନ, ଏ ତିନିଟା କଥା ନୁହଁ, ସେ ତ ଗୋଟେ କଥା। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫିଲୋସଫି ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ସେୟା ଜାଣିବା, ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ିଲେ ସେୟା ଜାଣିବା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କି, ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଯେପରି ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ସେମିତି ଫିଲୋସଫି ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏୟା ଜାଣିବା, ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏୟା ଜାଣିବା, ସେମିତି ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଜାଣିବା, ଆଉ ଟିକେ ହାୟର ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ଯୋଉଠି ଜାଣି ନପାରିବା ସେଇଠି କହିଦେବା ଯେ ଆଉ ଜାଣି ହଉନି, ସରିଗଲା, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫିଲୋସଫି ସରିଗଲା। ତାଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି କନସେପ୍ଟ। କିଛି କନସେପ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାଙ୍କର ମେଥଡୋଲୋଜି ହେଉଛି ଆନାଲିସିସ୍। କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ନା, ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍ ହେଉଛି କ୍ଲାରିଟି। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି କନସେପ୍ଟ, ମେଥଡୋଲୋଜି ହେଉଛି ଆନାଲିସିସ୍, ଏବଂ ଗୋଲ୍ ହେଉଛି କ୍ଲାରିଟି। ତାଙ୍କର କ୍ଲାରିଟି ଦରକାର। ଦିସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ସ ଟୁ ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା, ତାକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ପଚାରିବି, ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ବା ଫିଲୋସଫର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ବା ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫିଲୋସଫି ତ ୱାଜ୍ ବାଏସ୍ଡ ବାଇ ରିଲିଜନ୍। ପୋପ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ। ପୋପଙ୍କର ଯଦି ସମ୍ମତି ନାହିଁ, ଆପଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବେନି। ଏଠା ଅବସ୍ଥା ସେୟା ନୁହଁ, ଆମ ଭାରତ ଅବସ୍ଥା ସେୟା ନୁହଁ। ସେଠି ପୋପ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ। ପୋପ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହିବେ। ଯଦି ସେଠି ଧର୍ମଗୁରୁ ଯଦି ଅନୁମତି ନ ଦେବେ, ସାଇନ୍ସ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍, philosophy will not be established. Philosophy and science, they depend upon the religious influence. କିନ୍ତୁ ସେ ଅବସ୍ଥା ଭାରତରେ ନୁହଁ। ଭାରତରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଥଟ୍, ଫ୍ରି ପରସ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍, ଯୋଉଠି ମଣିଷ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁ କରୁ ନିଜେ ଟ୍ରୁଥ୍ ହେଇଯିବ। ଏ ସମ୍ଭାବନା ଆମ ଦେଶରେ ଅଛି, ଆମ ଦର୍ଶନରେ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏଠି ଦର୍ଶନ ମାନେ ନୁହଁ ପରସେପସନ୍। I perceive the truth, I conceive the truth, and I realize the truth. Hell and heaven difference. ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ପରସିଭ୍ କଲି କି କନସିଭ୍ କଲି କି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲି କି ମୁଁ ଆନାଲାଇଜ୍ କଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ୍ ପରସ୍ୟୁଟ୍। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି, I become the truth. ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ମଣିଷର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ଯଦି ଆମେ ତାର ଗୋଲ୍ କହିବା, ସେଟା ହେଉଛି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ମଣିଷ କେମିତି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଏକାଡେମିକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ, ମଣିଷ କିପରି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତାର ମେଥଡୋଲୋଜିଟା କ'ଣ ନା ଏଥିକାଲ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପାଇବେ: ମଣିଷ ଜୀବନ, ତାର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫିଲୋସଫିରେ ସେ କଥା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କ'ଣ? କନସେପ୍ଟର ଆନାଲିସିସ୍ ଏବଂ କ୍ଲାରିଟି। ଏଇ ହେଉଛି ବେସିକ୍। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ବୁଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ସଫରିଂ, ଜୀବନ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠି ବୁଦ୍ଧ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହିସାବରେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯେ ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ। ଆସ ସେ କନସେପ୍ଟକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା।
ଏଠି ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ କିପରି ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ, ସେ ଦୁଃଖର କାରଣ ସବୁ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତ କାରଣ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତ କାରଣକୁ କିପରି ଦୂର କରିହେବ, ଦୂର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ମଣିଷର ଦୁଃଖର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ମଣିଷ କିପରି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ମଣିଷ କିପରି ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍। ମଣିଷ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଦେୟାର ୱି ଆର୍ ଡିସ୍କସିଂ ଆବାଉଟ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍, ମ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଏ କନସେପ୍ଟ। ତାର ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ। ତାକୁ ଆମେ ସେଠି କନସେପ୍ଚୁଆଲ ଆନାଲାଇଜ୍ କରେ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ କନସେପ୍ଟ ଅଲଗା, ଆମର ମାଇଣ୍ଡ କନସେପ୍ଟ ଅଲଗା। ସେମାନେ ମାଇଣ୍ଡ କହିଲେ ବ୍ରେନ୍ ବୁଝନ୍ତି, ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ କହିଲେ ଇମୋସନ୍ ବୁଝୁ। କାହିଁକିନା ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ଆହୁରି ସ୍ତର ଅଛି, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ଅଛି, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଲେ ଆମେ ଅନ୍ତଃକରଣ ବୋଲି ବୁଝୁ। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ଯଦି ଡିଫାଇନ୍ କରିବା, ସେମାନେ କହିବେ କେବଳ ବଡି ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ। ଆମେ ଯଦି ମଣିଷକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା, ଆମେ କହିବା ମଣିଷର ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି, ମଣିଷର ଗୋଟେ ମନ ଅଛି, ମଣିଷର ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ମଣିଷର ଚିତ୍ତ ଅଛି, ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ମଣିଷର ଚେତନା ଅଛି। ଏ ସବୁକୁ ମିଶାଇଲେ ହେଉଛି ମଣିଷ। ଏବଂ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ସେ ସତ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଅଲଗା ନୁହଁ। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ଏଇ ହେଉଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବେସିକ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ସେମାନେ ଲିବରେସନକୁ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ସେ ଅଲଗା କଥା। ଆମେ ଏଠି ଲିବରେସନକୁ ବୁଝୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କଥା ଆଲୋଚନା କରୁ, ଆମେ ଏଠି ବିଦେହ ମୁକ୍ତି କଥା ଆଲୋଚନା କରୁ। ସେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କନସେପ୍ଟ ତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫିଲୋସଫିରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଜାଣିନି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ତାଙ୍କର ସେ କଥା ନାହିଁ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମାନେ ମରିବେନି, ବଞ୍ଚିକିରି ରହିବେ, ଏଇ ଦେହ ଧରିକିରି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେଇକି ରହିବେ, ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେଇକିରି ବଞ୍ଚିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ, ଆମେ ଏଇ ସଂସାରରେ ରହିବା, ଏଇ ଇମ୍ପିରିକାଲ ୱାର୍ଲଡ ଭିତରେ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକିରି ବଞ୍ଚିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା କହିଦେଇକିରି ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇବା। ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଏଇ ମିଥ୍ୟା ଜଗତରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହିସାବରେ। ବିଦେହ ମୁକ୍ତି କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିରେ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ 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 ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଏକ୍ସଜଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ କୌଣସି କର୍ମ ବନ୍ଧନ ରହିବ ନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜଣେ ବିଦେହ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍। ୱି କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି। ଆମେ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ଏଥିକ୍ସର କଥା। ସେମାନେ ବି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫିଲୋସଫିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଥିକ୍ସ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏବେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଇଡ୍ ଏଥିକ୍ସ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପ୍ଲାଇଡ୍ ଏଥିକ୍ସଟା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ। ଆପ୍ଲାଇଡ୍ ଏଥିକ୍ସରେ ଟିକେ ହ୍ୟୁମାନ୍ର କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍ କଥା ଆସୁଛି। ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ବିଗିନିଂରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଆଉ ମଣିଷ ଜୀବନ ଆଉ ଆପ୍ଲାଇଡ୍ ଏଥିକ୍ସ। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଇଟସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଆପ୍ଲାଇଡ୍ ସାଇନ୍ସ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆପ୍ଲାଇଡ୍ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍। ଏଇଆ କର, ଏଇଆ ପାଇବ। ତାକୁ କହନ୍ତି ଉତ୍ତରଣ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନର, ଶରୀରର, ମନର, ବୁଦ୍ଧିର, ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଉତ୍ତରଣ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋଟେ ବେଟର ଭର୍ସନ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଜି ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କାଲି ସେ ଅହଙ୍କାରଟା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମମୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଧି ଧରା ଉପାଧିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ତାକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୂମିକାରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ବାପା, ପୁଅ, ଭାଇ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ, ଗୋଟେ ନାଗରିକ, ଇଏସବୁ ହେଉଛି ମୋର ଉପାଧି। ଏବଂ ମୋର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ରହୁଛି, ଚେତନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏଇସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛି। ସେଇ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ। ମୋତେ କେହି ବୁଝେଇ ପାରିବେନି ବ୍ରହ୍ମମୟ କ'ଣ, ମୋତେ କେହି ବୁଝେଇ ପାରିବେନି ବ୍ରହ୍ମସତ୍ୟ କ'ଣ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସେ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ
ଯେ ନିଜେ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବ ସେ ସତ୍ୟକୁ। କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫିଲୋସଫିରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଡେକାର୍ଡ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ତାପରେ ସ୍ପିନୋଜା ଆସି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଲାଇବନିଜ୍ ଆସି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଲକ୍ ବର୍କଲେ ହ୍ୟୁମ୍ ଆସିକିରି ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ତାପରେ କାଣ୍ଟ ଆସିକିରି ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ, ତାପରେ ହେଗେଲ ଆସିବେ, ତାପରେ ବ୍ରାଡଲେ ଆସିବେ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଜିମ୍ ଆସିବ, ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଜିମ୍, ପଜିଟିଭିଜିମ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ। ତାଙ୍କର ତ ଶୂନ୍ୟ କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମର ଏଠି ଶୂନ୍ୟ, ଆମର ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି। ଏକରେ ତ ଜିରୋ କନସେପ୍ଟ ଇଜ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନସେପ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଫିଲୋସଫିରେ ଯେଉଁ ଜିରୋ, ଫିଲୋସଫିରେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟତା ତାଙ୍କର ତ ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି କହିବେ ଆଗ୍ନୋଷ୍ଟିସିଜମ୍, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟତା ମାନେ ଆଗ୍ନୋଷ୍ଟିସିଜମ୍, ଆମେ ଜାଣୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଶୂନ୍ୟତା ହେଉଛି ରିଆଲିଟି, ଶୂନ୍ୟ, ନିର୍ଗୁଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଇନଡିସ୍କ୍ରାଇବେବଲ୍, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, ତାକୁ ଯାହା ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ତାହା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟତା। ଇନଡିସ୍କ୍ରାଇବେବଲ୍, ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଇନଡିସ୍କ୍ରାଇବେବଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ମାଇ ନଲେଜ କ୍ୟାନଟ୍ ଆସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ମୋ ନଲେଜ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଜ୍ଞାନ ହଉ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମତା ଜ୍ଞାନ ହଉ, ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହିଁ, ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୈନ ସିଷ୍ଟମରେ କୁହାଗଲା ସାତବାଦ, ସେଠି ବେଦାନ୍ତରେ କୁହାଗଲା ନେତି ନେତି, ଏଇଟା ନୁହଁ, ସେଇଟା ନୁହଁ, ସେଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ନୁହଁ। ତା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ବୁଝେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବୁଝେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ କିପରି ବୁଝିବି ନା ମୋ ଭିତରର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ମୋ ଭିତରର ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ରିଆଲାଇଜେସନ୍, ମୁଁ ତା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବି। ଆଉ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନଥିବି, ମୁଁ ତା ସହିତ ମର୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ, ଆମ ଦର୍ଶନ, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ, ତାର ଅଭାବ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ପିଢ଼ି, ସେମାନେ ସେଇ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫିଲୋସଫିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଫିଲୋସଫି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫିଲୋସଫି କହିଲେ ସେଇ ଆନାଲିସିସ୍, ଫିଲୋସଫି କହିଲେ କନସେପ୍ଟ କିଛି ରହିବ, ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିଦେବ, ଆଉ କ୍ଲାରିଟି ମିଳିଲା କି ନାହିଁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କୋର୍ସ ଇଜ୍ ଫିଲୋସଫି କୋର୍ସ। ଆଉ ଇଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହବ, ଯିଏ ଜାଣୁଥିବ ସିଏ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମମୟ ହେଇଯିବ, ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଇଏ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ସେ ଫିଲୋସଫିର ଏ ଦର୍ଶନର ମାନ୍ୟତା ଦଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲୋସଫି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା, ସେ ହେଉଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସେପରି ନୁହଁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ବହୁତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ହିସାବରେ ସେଠି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, କର୍ମଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଶେଷକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, ଭକ୍ତି, ଏଇ ତିନିଟା ଯାକର ସମନ୍ୱୟ ହେବା ଦରକାର। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଥିବ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଆଉ ଭକ୍ତି ତା ପାଖରେ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଉନଥିବ, ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ନୁହଁ। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଜ୍ଞାନ ଆଉ କର୍ମ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, ଭକ୍ତି, ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆମର ଜ୍ଞାନ, ଆମେ ସେଥିରେ ମ୍ୟାଚୁଅର୍ଡ ହେବା, ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଜ୍ଞାନର ଲିମିଟେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଜ୍ଞାନର ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, କର୍ମ ଆଉ ନିଷ୍କାମ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ଭକ୍ତି ଆଉ ଆସକ୍ତି ଏହାର ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏଇ ଯାହା ଭଗବତ ଗୀତା କେତେ ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଉପନିଷଦ କେତେ ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକିରି, ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଯେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ସେଠି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଛି ଟ୍ରୁଥକୁ। ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାନ ବିଷାଦ ଯୋଗରେ ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାନ କେମିତି କିପରି, ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ? ଅର୍ଜୁନ ତ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। ଅର୍ଜୁନ ତ ପୁଣି ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା, ପୁଣି ଧନୁର୍ଦ୍ଧର, ଏତେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଲୋକ କିପରି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିମ୍ବଲିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତେଣୁ ସେହିପରି ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ। ଆମ ଜୀବନରେ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କିପରି ବାଟବଣା ହେଇଯାଏ, ତାହାର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗରେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା, ଫ୍ରି ୱିଲ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଠି କୁହାଯାଉଛି, ସବୁ ତ ବୁଝିଗଲ, ଏବେ ନିଜେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଠିକ୍ ତାହା କର। ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ, ଯେପରି ଆମର ପୋପ୍ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପରମିଶନ୍ ନଦେଲେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଏଇଆ କରିପାରିବନି।
ସେ କଥା ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି, ବାବା ମୁଁ ତତେ ବୁଝେଇଦେଲି, ତୋ ୟୁର କୋର୍ସ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଠିକ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତୁ ସେୟା କର। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ମୋହ ସରିଗଲା, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା, ସେ କହିଲେ ହଁ ଏବେ ଆଇ ଏମ୍ ଫିଟ୍ ଫର୍ ଫାଇଟିଂ, ଆଇ ସାଲ୍ ଫାଇଟ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ତରଣ, ବିଷାଦ ଯୋଗରେ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନର ଅବସ୍ଥା, ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗରେ ଅର୍ଜୁନର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଉତ୍ତରଣ, ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉତ୍ତରଣ। ଅଜ୍ଞାନ ଇଜ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଆମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଆସିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଛେ, ତାହା ନ୍ୟାଚୁରାଲ। କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ତରଣ ହଉଛି ନା ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରାହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଏଇ 4ଟି ଆଶ୍ରମକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛେ ନା ନାହିଁ। ଆମର ତ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସମୟରେ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ସରି ନଥିବ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ସମୟରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନଥିବା, ସେଇ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ବୁଢା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରୁ ନଥିବ, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାବି ଖୋଜୁଥିବା, ଚାବିଟା କୋଉଠି ରହିଲା ଏବଂ ଧନଟା କୋଉଠି ପୋତିଲି। ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ କୋଉଠି ଆସିବ? ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ହଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ ଉପରେ, ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ, ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହଉଛି ଯେ ଆତ୍ମ ଅନୁପଲବ୍ଧି, ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହଉଛି ଆମେ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ଦୁଃଖର ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫିଲୋସଫିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହଉଛି ଯେମିତି ସାଇନ୍ସ ଆଉ ରିଲିଜନ, ସେମିତି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଫିଲୋସଫିକୁ ଗୋଟେ କଗ୍ନିଟିଭ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଟା ସେଇଆ ନୁହଁ, ଆମର ହଉଛି ଫିଲୋସଫି, ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଟ୍ରୁଥକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ସତ୍ୟମୟ ହେଇଯିବା। ଏଇ କଥା ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ବୁଦ୍ଧ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ବେଦାନ୍ତରେ କୁହାଯାଉଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଟାୟାର୍ଡ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟର ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହିବି ଅଧିକା। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ସାରଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଏତେ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଯାହା ଅନୁଭବ ହେଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସେଟା ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଅଡୁଆ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ସରୋଜ ବାବୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ, ଜ୍ଞାନ ଭୋଜନ, ସେଥିରେ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିଲି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନନଭେଜ। ଯୋଉ ଆଇଟମ ଗୁଡାକ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି କି ଶୁଣିବି ନଥିଲି, ହଜମ ହେଲାନି। ତାପରେ ପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ କୈଳାସ ବାବୁ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ, ସେ ତା ନିଜ ଜିନିଷ ସବୁ ଯୋଡ଼ିଲେ। ମତେ ଲାଗିଲା ସେ ବୋଧେ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଲଗେଇକିରି ସେ ସବୁ ହଜମ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ଦାସ ଯାହା କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅନେକ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲି ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଦାର୍ଶନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭିତରେ ଯାହା ତଫାତ ଅଛି, ସେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଣିପାରିଲେ। ବାକି ତକ ଯାହା ରହିଲା ତାକୁ ପ୍ରଫେସର ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ପୂରଣ କରିଦେଲେ, 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରିକିରି। ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ରରେ ଏ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉଛି, ଯଦି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସତ୍ର କାହିଁକି 2ଟି ସତ୍ର ଆଉ ଥରେ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରମୋଦକୁ କହନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ତାକୁ ବୁଝେଇ କହିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ସତ୍ରରେ ଗୋଦାବରୀଶ ବାବୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ଯୋଉ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାକୁ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା, ଏବଂ ମତେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଆଘ୍ରାଣ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।